معزز خواتین اسلام، آج کا یہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع خالص خواتین کے لیے ممبرا کی سرزمین پر صرف اس لیے منعقد کیا گیا ہے تاکہ آج کے دور میں بڑھتا ہوا ارتداد اور اسلام سے بیزاری کی جو لہر مرد و خواتین میں چلائی جا رہی ہے یا چل رہی ہے، اس کے نقصانات سے واقفیت حاصل کرائی جا سکے، اور ساتھ ہی ساتھ بحیثیت مسلم اسلام پر قائم رہنے کے سلسلے میں اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے جا سکیں۔ بہت ساری خواتین اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے کبھی کبھی اپنی آخرت کو برباد کر دیتی ہیں، اور بہت سارے مرد بھی اپنی لا علمی کی بنیاد پر اور شیطان کی شرارت اور نفس کی اکساہٹوں کی بنیاد پر اسلام سے اپنے تعلق کو توڑ بیٹھتے ہیں یا کمزور کر بیٹھتے ہیں۔ معزز خواتین اسلام، یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایمان پر استقامت کا جو صلہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا ہے اور بیان فرمایا ہے، اس کو جان لینے کے بعد دنیا کا کوئی بھی مرد و خواتین اسلام سے برگشتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اسلام پر قائم رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے پر وہ اپنی سعادت اخروی بھی سمجھے گا اور اپنے لیے توشے آخرت بھی سمجھے گا۔ کبھی کوئی فاقے کی بنیاد پر اسلام سے رشتہ توڑ بیٹھتا ہے، کبھی شوہر کی زیادتیوں کی بنیاد پر کوئی عورت اسلام سے رشتہ توڑ بیٹھتی ہے، اور کبھی من پسند لڑکا نہ ملنے کی بنیاد پر اسلام سے رشتہ توڑ بیٹھتی ہے، اور کبھی محبت کے جھانسے میں آنے کے بعد اسلام سے اپنے رشتے کو توڑ بیٹھتی ہے، جبکہ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر اسلام کی حالت میں۔ اسلام پر مرنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اللہ عز و جل وہ دائمی سکون، وہ ابدی ٹھکانہ جسے جنت کہا جاتا ہے، جہاں کسی چیز کی کمی نہیں اور جہاں کسی خواہش کا ادھورا رہنا نہیں، وہاں پروردگار جل جلالہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزار کر ایمان پر موت پانے والوں کو اللہ عز و جل دائمی یہ ٹھکانہ عطا فرماتا ہے، اور جس کی بہاروں کا عالم یہ ہے کہ نہ دنیا میں اس جیسے گھر کے جیسا گھر ہے، اور نہ اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، نہ کسی آنکھوں نے وہ دیکھا ہے۔ اگر کوئی مصیبتوں کی بنیاد پر اسلام سے رشتہ توڑنے کی طرف مائل ہوتی ہے، تو آئیے میں آپ کو تاریخ کے اوراق الٹ کر کے آپ کے سامنے واقعات پیش کروں، اور قرآن مقدس کی روشنی میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ آپ ذرا دیکھیں کیا موجودہ دور میں اسلام سے رشتے کو توڑنے کے لیے اتنی سختیاں آپ پر ہو رہی ہیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ سختیوں کا انبار لگا دیا گیا، لیکن جس نے اسلام کی لذت حاصل کر لی اور ایمان کا مزہ چکھ لیا، اس نے مصیبتیں تو برداشت کی لیکن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ایک واقعے کے ذریعے، ایک مثال کے ذریعے اسے سمجھایا۔ ارشاد فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا
توجہ چاہوں گا، جس کتاب پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور جس رب کو اپنا خدا مانتے ہیں، وہ پالنہار حقیقی فرعون کی بیوی کو مثال بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب فرعون کی بیوی نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جادوگر اتارے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ وہ جادوگر نہ کر سکے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ جادوگر مغلوب ہوئے، کامیاب نہ ہوئے، ناکام ہو گئے، تو فرعون کی بیوی جو آسیہ تھیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آ کر کے اپنے آپ کو داخل اسلام کر دیا۔ لیکن آپ ذرا چشم تصور سے سوچیں، ایک طرف شوہر ہے اور اس کے پاس سرمایہ کی فراوانی ہے، دولت کا انبار ہے، جاہ و حشم ہے، خادماؤں کی قطار ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، وہ ساری دنیا کی عیش و عشرت کو قربان کرنا تھا، ساری چیزوں کو چھوڑنا تھا۔ اور یہی نہیں کہ صرف ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑتا، بلکہ حضرت آسیہ جانتی تھی کہ اگر میرے ایمان لانے کی اطلاع فرعون کو ملی تو فرعون جس کے پاس بڑی فوج بھی ہے، جو بادشاہ وقت بھی ہے، تخت و تاج بھی ہے اس کے پاس، وہ میری کیا درگت بنائے گا۔ وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتی تھی، لیکن قربان جائیے اسلام کی عظمتیں ان کے سینے میں اس طریقے سے راسخ ہو چکی تھیں اور گھر کر چکی تھیں کہ انہوں نے اسلام کے مقابلے میں نہ دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھا، نہ مال و زر کو دیکھا، نہ خادماؤں کی قطار کو دیکھا، اور نہ عیش و عشرت کو دیکھا، نہ اپنے شوہر کو دیکھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اللہ اکبر۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ اس کی بیوی آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی ہیں تو فرعون نے سختیوں کا سلسلہ شروع کیا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، تفسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں میں اور دونوں پیروں کے اندر کیل گاڑ دی جاتی اور انہیں کڑی دھوپ کے اندر انہیں میدان کے اندر کھڑا کر دیا جاتا اور ان کے اوپر سخت وزن رکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سختیوں کا سلسلہ اس حد تک بڑھ جاتا کہ میری معزز خواتین، میری مقدس ماں اور بہنوں، کہ اعوذ باللہ کہ ان کی تکلیفوں کو اگر سوچیں تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی چلی جائے۔ آزمائش کا اتنا پہاڑ کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن سختیوں کے اس عالم کے اندر بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے یہ کہتی نظر آتی ہیں، اے فرعون، تجھے جو چاہے کرنا ہو تو کر لے، لیکن میں نے دامن اسلام تھاما ہے، دامن توحید تھاما ہے، دامن رسول تھاما ہے۔ جان تو دے سکتی ہوں لیکن اپنے ہاتھوں سے ایمان چلا جائے یہ گوارا نہیں کر سکتی۔ ایسی سخت امتحان کی پوزیشن کے اندر جب کبھی کڑی دھوپ کے اندر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھوں اور پیروں میں کیل گاڑ کر کے جب میدان کے اندر رکھ دیا جاتا تو حضرت سفیان فرماتے ہیں رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کہ اللہ اکبر، رب قدیر معصوم فرشتوں کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کرنے کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے مانگا تو کیا مانگا، جب میں یہ پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت آسیہ کی تمنا کیا تھی، تو قرآن کہتا ہے اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے عرض کی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ قربان جائیے، کوئی کسی کے پڑوس میں رہنا پسند کرتا ہے، کوئی کسی کے قریب رہنا پسند کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں
میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اسے یقین بھی ہوتا ہے کہ ایمان کا صلہ اللہ جنت عطا فرمائے گا، تو عرض کرتی ہیں کہ اے میرے پروردگار تو اگر جنت میں مجھے گھر بھی عطا فرما تو اپنے قریب عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مختار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت آسیہ کو سخت تکلیف ہوئی اور اس کے بعد جب حضرت آسیہ آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی تو ان کو وہ جنت میں گھر، جنت والا گھر اللہ دکھا دیتا تھا جہاں پر ان کا ٹھکانہ ہونے والا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکالیف برداشت کی، آسائشیں قربان کی، راحتوں کو قربان کیا، مصیبتوں کو برداشت کی، لیکن اسلام کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑا، اس لیے کہ وہ جانتی تھی یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہ دنیا کی لذت چند دنوں کی ہے، ایک وقت آئے گا کہ اس دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کی زندگی پرماننٹ نہیں ہے، آخرت کی زندگی مستقل ہے، دائمی زندگی وہاں کی ہے۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس چند دنوں کی زندگی کو عیش میں گزارنے کی بجائے اگر یہ تکلیفوں میں گزرتی ہے تو گوارا ہے، لیکن آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے، آخرت تباہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے ہر صعوبت کو گوارا کیا، ہر مصیبت کو گوارا کیا، ہر تکلیف کو گوارا کیا، ہر ظلم کو گوارا کیا، لیکن دامن اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں رب نجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے اور ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار جل جلالہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور شدت جب بڑھتی گئی اور اس کے بعد جب ان کو جنت کا ان کا گھر دکھایا جاتا رہا تو ایک دن اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کرتی ہیں اے اللہ فرعون کے عمل سے اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ تو پروردگار نے ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیا اور پھر وہ اس دنیا سے عالم بالا کی طرف سیر کرتی ہوئی چلی گئیں، ان کی روح پرواز کر گئی۔ آپ جانتی ہیں میرے معزز خواتین، آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں، اللہ اکبر، اس حضرت آسیہ کے صبر و استقامت کی بنیاد پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے کیا فرمایا؟ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا میں 4 عورتیں ایسی ہیں جن کو رول ماڈل بنانا چاہیے، جن کے نقش قدم پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے، جن کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں سے حضرت مریم ہیں، حضرت آسیہ ہیں، حضرت خدیجہ ہیں اور حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ یہ چاروں ایسی ہیں جو معزز خواتین کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے حوالے سے فرمایا گیا ان کے نقش قدم پر چلنے کی طرف ہونی چاہیے۔ اب چاروں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو چاروں کی زندگیوں کے اندر آپ دیکھیں گے حیا سب سے پہلے نظر آئے گی، استقامت فی الدین پہلے نظر آئے گا، اللہ کے رسول کی محبت کے اندر یعنی دین کی محبت کے اندر سب کچھ لٹانے کا جذبہ نظر آئے گا، اللہ کی محبت کے اندر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ نظر آئے گا، اور دین پر استقامت ان کی زندگی میں نظر آئے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج کی خواتین نہ حضرت مریم کی زندگی پڑھتی ہیں، نہ حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھتی ہیں، نہ حضرت آسیہ کی زندگی پڑھتی ہیں، نہ حضرت خاتون جنت کی زندگی پڑھتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی کے وہ خد و خال، ان کی زندگی کا وہ حسن، ان کی زندگی کی وہ حیا، ان کی زندگی کا وہ کردار جس کو پڑھنے کے بعد طبیعت کے اندر ان کا تقدس اور ان کی عظمتیں بیٹھ جاتی ہیں، خواتین نے ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ان کی زندگی اور عظمتوں کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جس حضرت آسیہ کا مقام اتنا بلند و بالا کہ رب قدیر جنت کے اندر ان کا مکان بھی بنائے تو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرماتے ہوئے جب ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے تو جنت میں اس مکان کو بھی دکھا دیتا ہے، مرنے سے پہلے جنت میں ان کا ٹھکانہ ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ راہ دین کے اندر اگر استقامت کے ساتھ کوئی قائم رہے تو اللہ کی بارگاہ سے اسے کیا اجر ملا کرتا ہے۔ اے خواتین اسلام، آج کے دور کے اندر تھوڑی سی تکلیف کی بنیاد پر، تھوڑی سی خواہش کی بنیاد پر ہماری وہ بچیاں جو کالج اور یونیورسٹی کی دہلیز میں قدم رکھتی ہیں، یا کہیں پر کسی فارم کے اندر کام کرتی ہیں، یا کسی فیکٹری کے اندر کام کرتی ہیں، یا کسی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی ہیں، یا کسی گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں، پھر کسی سے بھی آنکھ لڑ جائے تو محبت کے اندر اسلام چھوڑ دیا جاتا ہے، اسلام سے رشتہ توڑ دیا جاتا ہے۔ یہ چند دنوں کی زندگی اور چند دنوں
की राहत तुम्हें क़यामत के अजाब से नहीं रोक सकती, आखिरत के अजाब से नहीं रोक सकती। ये याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें। इन अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों की जिंदगी को देखो, जिनकी जिंदगी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के दीन पर कायम रहते हुए गुजर गई। और कौन सा इम्तिहान है जिससे अल्लाह की बंदियों ने सफर न किया हो। ये देखिए आप, अल्लाह अकबर, तारीख के अंदर एक अजीम खातून मिलती हैं जिसके हवाले से रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे पहले जामे शहादत नोश करने वाला कोई मर्द नहीं है, बल्कि वो खातून है जिसका नाम हजरत सुमैया है। अल्लाह अकबर, कौन है ये हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा? जानती हैं, वो ज़ईफा थी, उम्र रसीदा थी, उनके बेटे थे और उनके शौहर थे। इस्लाम जो पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, शुरू के 7 लोग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनमें हजरत अम्मार भी हैं, हजरत यासर भी हैं, हजरत खब्बाब भी हैं, हजरत सुहैब रूमी भी हैं, हजरत बिलाल भी हैं, हजरत खदीजा भी हैं। ये बड़ों की बात कर रहा हूं। मौला अली ने बचपने में इस्लाम कबूल किया, छोटे थे और इस्लाम कबूल किया, लेकिन बड़े लोगों में इस्लाम कबूल करने वाले जो शुरू के 7 हैं, उसमें हजरत सुमैया भी हैं, उनके शौहर भी हैं और उनके बेटे भी हैं। ये इब्तिदाई दिनों में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर, आप जानते हैं बुढ़ापे की दहलीज पर थी, ज़ईफा हो चुकी थी, दामन इस्लाम को थाम लिया था, और जब उनके इस्लाम कबूल करने का इल्म लोगों को हुआ तो वो जानती थी कि इसकी सजाएं कितनी सख्त होंगी, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, हजरत सुमैया की दावत पर उनके शौहर ने भी इस्लाम कबूल किया था, उनके बेटे ने भी इस्लाम कबूल किया था। तो हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को सख्त अजियतें दी जाती, सख्त तकलीफें दी जाती, यहां तक कि हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को लोहे की जंजीर से जकड़कर कड़ी धूप के अंदर बिठा दिया जाता, ज़ईफा होने के बावजूद भी, ताकि धूप की वजह से लोहा पिघले और लोहे के पिघलने की वजह से उनके जिस्म को तकलीफ पहुंचे और रसूल आजम का दामन वो छोड़ दें। लेकिन हजरत सुमैया ऐसे आलम में भी मुस्कुराते हुए कहती थी, जिसे ईमान का मजा मिल जाए उसे दुनिया की कोई तकलीफें परेशान नहीं कर सकती। मैं देख रही हूं ईमान का सिला क्या है, मैं देख रही हूं अल्लाह की मोहब्बत का सिला क्या है, मैं जानती हूं अल्लाह के रसूल का पैगाम और अल्लाह के रसूल कितने सच्चे हैं। इन तकलीफों के अंदर झेलते हुए उन्होंने जिंदगी गुजारी, कोई परेशानी ऐसी न थी जो उनके सर से न गुजरती हो, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा, दामने इस्लाम नहीं छोड़ा, साबित कदमी का मुजाहिरा किया। यहां तक कि एक मर्तबा अबू जहल ने हजरत सुमैया से कहा, ऐ ज़ईफा, उसने तौहीन आमेज लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं उस सहाबिया के सिलसिले में उस लफ्ज को नकल करना नहीं चाहता, लेकिन अदब के साथ कहूंगा। उसने कहा, ऐ ज़ईफा, तूने अपने शौहर को भी वरगला दिया है, अपने बेटे को भी वरगला दिया। और ये कहते हुए उसने एक बर्छी मारी, उस बर्छी की ताब न लाते हुए, अबू जहल ने वो बर्छी मारी थी, ताब न लाते हुए हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो जाती हैं। इस्लाम की वो पहली शहीद हैं, मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया हैं और राह दीन के अंदर जान कुर्बान करने वाली वो पहली शहीदा हैं। आप अंदाजा तो लगाएं, अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफें थी, क्या चीज थी उनके सामने, क्या निगाहों के सामने चीज थी। उन्होंने इस्लाम पढ़ा था, उन्होंने कुरान पढ़ा था, उन्होंने इस्लाम की अजमतों को जाना था, उन्होंने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को पहचाना था, और वो जानती थी कि दीन पर साबित कदम रहने का सिला क्या है, और दीन सच्चा है, और सच्ची मोहब्बत दीन ही से करनी चाहिए, और उसके लिए इस्तिकामत का मुजाहिरा होना चाहिए। आप जानते हैं इस्तिकामत किसे कहते हैं और इस्तिकामत का फायदा क्या है। अल्लाह अकबर, कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति लती कुंतुम तुअदून। बेशक जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहे, उन पर फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं तुम न डरो और न गम करो और उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका वादा तुमसे अल्लाह ने किया है। अल्लाह अकबर, अगर कोई अल्लाह को रब मानने के बाद उस पर साबित कदम रहता है, इस्तिकामत का मुजाहिरा करता है, तो अल्लाह की तरफ से मासूम फरिश्ते उतरते हैं और उस इस्तिकामत का मुजाहिरा करने वाले से कहते हैं न डरो न गम करो, अल्लाह अकबर, उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिसका अल्लाह ने तुमसे वादा किया है। पता चला इस्तिकामत फी दीन का अगर कोई मुजाहिरा करे तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। जन्नत, अल्लाह अकबर।
میں اگر جنت کے حوالے سے تذکرہ کروں تو ہر کسی کے دل میں جنت پانے کی طرف پیدا ہو جائے گی، لیکن آج میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ آج کا میرا موضوع استقامت فی الدین ہے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ دین پر قائم رہنا، اللہ کو رب ماننے کے بعد اس پر قائم رہنا، اس سے کیا مراد ہے؟ استقامت سے کیا مراد ہے؟ تو آئیے اس کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک لکیر، سیدھی سی لکیر کھینچی، اور اس کے بعد دائیں بائیں ادھر ادھر لکیریں کھینچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی لکیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ سیدھی لکیر کو کھینچ کر فرماتے ہیں یہ اللہ کا راستہ ہے، اور دائیں بائیں کی لکیروں کی طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لکیریں کھینچ کر فرماتے ہیں ہر ایک راستے پر شیطان کھڑا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ میرا صاف استقامت والا راستہ ہے، لہذا اس پر ہی چلو، ادھر ادھر والے راستے پر مت چلو۔ پتہ چلا حضور کا راستہ سیدھا راستہ ہے، حضور کے پیچھے پیچھے چلو تو حضور تنہا جنت میں نہیں جائیں گے، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جنت میں تشریف لے جائیں گے۔ تو حضور کے راستے پر چلو، دین کے راستے پر چلو۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا، یا ابو بکر صدیق یہ بتائیے استقامت کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ استقامت ہے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رزاق ہے، یہ عقیدہ رکھنا، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ استقامت ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نہ جانے کتنوں کو معبود بنا لیتے ہیں اور شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شرک کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی تاریکی، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خواتین اسلام، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ استقامت ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا استقامت کیا ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا استقامت یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو کیا جائے، اور جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، اس کا نام استقامت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر دریافت کرنے والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا استقامت کیا ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا اخلاص کا نام استقامت ہے، کہ جو بھی نیک کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اس کا نام ہے استقامت۔ میری پیاری بہنوں اور معزز خواتین اسلام، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کرنا، اس کا نام استقامت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور معزز خواتین اسلام، یہ استقامت کی مختصر سی تعریف ہوئی۔ اب آپ ان تعریفات کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے میں آپ کے سامنے ان خواتین و مرد کا تذکرہ کروں جن کی زندگیوں میں مسائل اور مصائب کے پہاڑ تھے، لیکن انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیسے کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان صحابہ میں سے ہیں جو اول 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت تکلیفوں سے گزرتے، انہیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ گرم ریت پر لٹایا گیا، انگاروں پر لٹایا گیا، تکالیف سے گزارا گیا، اور ان سے کہا گیا دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دو، اسلام سے رشتہ توڑ دو۔ لیکن انہوں نے ہر غم کو گوارا کیا، ہر تکلیف کو گوارا کیا، لیکن دامن اسلام نہیں چھوڑا۔ ایک مرتبہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت خباب حاضر ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سرکار اب ظلم کی انتہا ہو چکی، آپ کرم کی نظر فرمائیں اور دعا فرما دیں اللہ ان مصیبتوں کو ہم سے اٹھا لے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بہت سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے خباب
इतनी सी मुसीबतों से तुम घबरा गए? जानते हो तुमसे पहले के लोगों को जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता, फिर भी वो अपने दीन को नहीं छोड़ते थे। तुमसे पहले लोगों को आरों से चीर दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो दीन से नहीं बरगश्ता होते थे। तुम इतनी सी तकलीफ से दीन से बरगश्ता तो नहीं होते, तकलीफ तुमसे गवारा नहीं होती। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि इस राह के अंदर मसाइब हैं, इस राह के अंदर परेशानियां हैं, लेकिन यहां की परेशानी चंद दिनों की परेशानी है, लेकिन दीन पर साबित कदम रहते हुए अगर इन परेशानी को कोई कबूल कर ले तो आखिरत की नेमतें उस पर निछावर होने के लिए तैयार हैं। फिर दुनिया की ये नेमतें उसके मुकाबले में हेज हैं। अल्लाह जन्नत भी अता फरमाएगा, अपना दीदार भी अता फरमाएगा, मुस्तफा प्यारे का दीदार भी अता फरमाएगा, और वहां की नेमतें ऐसी हैं जिन नेमतों को इंसान काउंट भी नहीं कर सकता, और जिन नेमतों के मुकाबले में दुनिया की कोई नेमत उसके सामने किसी एतबार से बराबरी का हक रखती हुई नजर नहीं आती। अब आइए मैं आपको बताऊं, ऐ ख़वातीन इस्लाम, इस्तिकामत का मुजाहिरा माजी के अंदर अल्लाह की बरगुज़ीदा बंदियों ने किस तरीके से किया। हजरत मुआज़ा बिनते अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने इस्तिकामत का मुजाहिरा कैसे किया। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इस्लाम की आवाज़ जब हजरत मुआज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कानों में पहुंची, वो मुसलमान हो गई। अब्दुल्ला इब्ने उबई जो कंप्लीटली इस्लाम दुश्मन था और पक्का मुनाफिक था, उसे जब इत्तला मिलती है कि हजरत मुआज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इतनी तकलीफें उसने पहुंचाई, इतनी अजियतें उसने पहुंचाई जिसकी कोई इंतहा नहीं। लेकिन कुर्बान जाइए, उन अजियतों के एवज के अंदर हजरत मुआज़ा क्या कहती थी? वो एक कनीज़ा थी, कहती थी हम कनीज़ों की जमात से ताल्लुक़ रखती हैं, और कनीज़ाओं की हैसियत ये होती है उनके जिस्म पर उनका कंट्रोल नहीं होता, लेकिन उनका ज़मीर आज़ाद होता है। जिस्म गुलाम होता है, ज़मीर आज़ाद होता है, और हमारे ज़मीर ने कहा है अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल हैं। इसलिए तुम अगर हमारे ज़मीर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करोगे, हम जान तो दे सकती हैं लेकिन मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ सकती। अल्लाह अकबर। ये उस दौर की कनीज़ाएं थी, ये उस दौर की ख़वातीन थी जिन्होंने तकलीफों को सहा लेकिन दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं छोड़ा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, इसी तरीके से आप देखें हजरत बुसैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, जब मुसलमान हुई तो मक्के की जिंदगी में उन्होंने देखा कि मक्की जिंदगी के अंदर लोग इम्तिहान की वादियों से गुजर रहे हैं। इस्लाम कबूल करना गोया अपने आप को सख्त तकालीफ के अंदर गिरफ्तार करना है, सख्त मुसीबतों में गिरफ्तार करना है, सारी आसाइश से रिश्ता तोड़ना है, जुल्म की चक्की में पीसा जाना है, मसाइब को दावत देना है, लोगों को दुश्मन बना लेना है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत बुसैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस्लाम की आवाज कानों से टकराती है और वो मुसलमान हो जाती हैं। उनकी जवानी की हुदूद से वो निकल चुकी थी और कुहूलत यानी ज़ईफ़ी की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, हज़रत बुसैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा गया कि देखो, अगर तुमने दामन इस्लाम नहीं छोड़ा तुम्हारा बाइकाट भी होगा, तुमको सख्त तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुमसे कोई कलाम नहीं करेगा, तुमसे कोई रिश्तेदारी नहीं रखेगा, तुम्हारे लिए सब अजनबी हो जाएंगे। तो मुस्कुराते हुए कहती थी, सब मेरे न रहें, हुजूर मेरे रहें तो मेरे लिए काफी है, मेरे लिए मुस्तफा काफी है, मेरे लिए अल्लाह मेरा काफी है, मुझे किसी से क्या गरज, मैं ईमान लाई हूं तो अल्लाह पर लाई हूं, मैं ईमान लाई हूं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाई हूं। और चुनाचे वो हजरत बुसैरा जिनसे बेपनाह लोग अकीदत भी रखते थे और बेपनाह उनका एहतराम भी करते थे, लेकिन हजरत बुसैरा के इस्लाम कबूल करने के बाद लोगों ने चेहरा फेर लिया। लेकिन बुसैरा की तमन्ना थी तो बस एक ही तमन्ना थी, सब चेहरा फेर ले, कोई गवारा नहीं, मदीने के ताजदार बस चेहरा न फेरें, उन्हीं के रूह ज़ैबा की ज़ियारत उनकी जिंदगी का मकसद था। अल्लाह अकबर। हजरत बुसैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह अकबर, आप जानती हैं उनसे कहा जाता था, क्या तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद की गुलामी की बुनियाद पर कितनी तकलीफों से लोगों को गुजरना पड़ता है? वो कहती थी ये तकलीफें चंद दिनों की हैं, आखिरत की तकलीफ के मुकाबले में दुनिया की तकलीफों की कोई हैसियत नहीं है।
इस तरह से हजरत बुसैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जिंदगी गुजारते हुए इस दारे फानी से दारे बका की तरफ मसाइब को झेलते हुए उन्होंने भी रख्ते सफर बांधा और इस दारे फानी से दारे बका की तरफ कुछ कर गई। बस एक आखिरी वाकया आपकी समाअतों के हवाले करना चाहूंगा, शायद कि ये वाकया आपके ज़मीर को झंझोड़े, आपके ईमान को इस्तकामत अता करे, आपके दामन को मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता करने का आपके अंदर जज्बा पैदा करे और दीन पर मर मिटने का जज्बा अपने अंदर पैदा करे। इस वाक़े को बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा, ये वाक़या आपकी ज़िंदगी में शायद इनकलाब पैदा कर दे। हज़रत उम्मे इसहाक़ गनविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके इस्तिक़ामत फी दीन के हवाले से आप सुने। अल्लाहु अकबर। इब्तिदा में उनकी कबूल इस्लाम का किसी को पता न चला, मालूम ही नहीं था कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। उनके इस्लाम कबूल करने के बारे में किसी को पता ही नहीं था। एक रात हज़रत उम्मे इसहाक़ अपने कमरे में थी, रात का सन्नाटा था, सोने की बजाय वो बैठ करके कुछ पढ़ रही थी। उनके पढ़ने की आवाज़ थोड़ी सी बुलंद हुई, करीब के कमरे में उनके वालिद सो रहे थे। बाप ने महसूस किया कि बेटी शायद सोई नहीं है। झांक कर बेटी के कमरे में उन्होंने देखा तो देखा बेटी कुछ पढ़ रही है। बाप ने गौर से सुनने की कोशिश की तो समझ में नहीं आया क्या पढ़ रही है, लेकिन बाप ने आवाज़ दी। बेटी ने आवाज़ की तरफ ध्यान न दिया। बाप को महसूस होने लगा कि शायद कुछ मामला गड़बड़ है। बाप ने दरवाज़ा खोल दिया, पहुंचा, बेटी को देखा और बेटी से पूछा, बेटी क्या पढ़ रही थी? मुझे ऐसा लगता है कि तुम पर शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के कबूल करने का जज्बा पैदा बेदार हो चुका है और तुमने शायद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है। क्या बेटी तुम्हें नहीं मालूम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मानने वालों को मक्का छोड़ना पड़ा, तकलीफ की वादियों से गुजरना पड़ा, सारा सामान उनको छोड़ना पड़ा, मकानात छोड़ने पड़े, घर छोड़ना पड़ा, तिजारत छोड़नी पड़ी, मालो ज़र छोड़ना पड़ा और यहाँ से उनको निकलना पड़ा। और तुम जानती हो कि मक्के के अंदर लोग मोहम्मद के मानने वालों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से खफा हैं, और तुम जानती हो कि मेरी इज्जत मुआशरे के अंदर कितनी है, सोसाइटी में मेरा मकाम कितना है, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है। अगर लोगों को पता चल गया कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करके हमारा दीन छोड़ दिया है, जिस दीन पर मैं हूं, तो बताओ मेरी रुसवाई कितनी होगी। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन सुन लो कि मैं अपनी रुसवाई और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक ही सांस में बाप कहता जा रहा है और हजरत उम्मे इसहाक़ सुनती जा रही हैं। जब बाप कहते 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 जब चुप हुआ और उसके बाद उसने बेटी से पूछा, क्या बेटी तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल कर लिया है? अब आप अंदाज देखिए बेटी का और समाअत फरमाइए। उम्मे इसहाक़ ने जवाब दिया, अब्बा जान आपने जितनी बातें कही वो सब अपनी जगह पर ठीक हैं, सही हैं। मैं आपको बताऊं कि इतने जोश के साथ, इतने जज्बे के साथ आपने मेरे सामने गुफ्तगू फरमाई। मैं क्यों चुप थी? इसलिए कि मेरा दीन मेरे बाप के सामने ज़बान दराजी की इजाज़त नहीं देता। बाप ने सुना तो हैरत में पड़ गया। अब्बा जान मेरी खामोशी की वजह ये थी। और इसी के साथ साथ अब्बा जान मैं आपसे बहुत एहतराम से बात करती हूँ, ये तालीम भी मेरे दीन ने मुझे दी है। और उसके बाद अपने बाप के सामने कहती हैं, अब्बा जान मैंने महसूस किया कि जिस दीन पर आप जिंदगी गुजार रहे हैं और जिस दीन की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दावत के अंदर मुझे सच्चाई नजर आई। मेरे दिल ने कहा कि उनकी दावत सच्ची है, उनका पैगाम सच्चा है। वो एक रब की इबादत की दावत देते हैं, माँ बाप के एहतराम की दावत देते हैं, जुल्म और ज्यादती से बचने की दावत देते हैं, और इसी के साथ साथ पड़ोसियों से अच्छे सलूक की दावत देते हैं, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक की दावत देते हैं, जुल्म से बचने की दावत देते हैं। इतने अच्छे पैगामात को सुनने के बाद मेरे ज़मीर ने मुझे कहा, क्या इससे बेहतर भी कोई पैगाम हो सकता है? मैंने इस दीन को इसीलिए कबूल किया। बाप एकदम शांत हो चुका था, खामोश हो चुका था, और गुफ्तगू सुनने के बाद अपनी बेटी से पूछता है, क्या बेटी वाकई मोहम्मद का दीन इन सारी चीज़ों की तालीम देता है? बेटी ने कहा, हाँ अब्बा जान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इन्हीं चीज़ों की तालीम देता है। बेटी की ज़बान से इस अच्छे अंदाज की गुफ्तगू और पैगाम सुनने के बाद उसके बाप ने कहा, बेटी मैं भी गवाही देता हूं अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं।
और वो बाप भी ईमान ले आता है। आप जरा सोचो, किसी तकलीफ की उन्होंने परवाह नहीं की, किसी मुसीबत की उन्होंने परवाह नहीं की, किसी परेशानी की उन्होंने परवाह नहीं की, उन्होंने अपने दीन पर इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। आज मोहब्बत के झांसे में आकर बच्चियां दीन छोड़ रही हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर आज के इस इज्तिमा में शरीक होने वाली हर खातून की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों को ईमान पर कायम रहने की तालीम दो। उनके मोबाइल को देखो, उनकी नक्ल हरकत को देखो, उनके आदात अतवार को देखो, उनकी सुबह शाम को देखो। और बच्चियों से मैं कहूंगा, ऐ बच्चियों, चंद दिनों की जिंदगी के ऐश की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद न करना। याद रखना, दुनिया की तकलीफ के मुकाबले में आखिरत की तकलीफ बहुत सख्त तरीन है। याद रखो, कयामत का अजाब इतना सख्त तरीन अजाब है कि उस अजाब से तुम्हें दुनिया की कोई चीज नहीं रोक बचा सकता, न कोई तुम्हें बचा सकेगा। इसलिए जिस दीन ने तुम पर एहसान किया, इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान है कि अगर आज कोई शौहर अपनी बीवी का हक अदा कर रहा है, यह भी इस्लाम का एहसान है। और अगर कोई बच्चा मां के कदम चूम रहा है तो यह भी इस्लाम का एहसान है। इसलिए कि औरतों को इज्जत इस्लाम ने अता फरमाई है, औरतों को मकाम इस्लाम ने अता फरमाया है। सब बेदार हो जाएं, सारी खवातीन जिम्मेदारियों को महसूस करें और अपने घरों के अंदर दीनी माहौल बनाएं और अपनी बच्चियों को दीन की तालीम से आरास्ता करें। हया अपनी चादर बनाएं, हया अपना जेवर बनाएं, इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहिरा करें। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी ने पूछा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक ऐसी नसीहत फरमा दें कि इसके बाद कोई दूसरी नसीहत तलब करने का मुझे किसी से जरूरत न पेश आए। सरकार ने फरमाया, बस इतना कह दे, अल्लाह मेरा रब है, और फिर उस पर जम जा। अल्लाह अकबर। हम सब ने कहा है अल्लाह हमारा रब है। अब अगर कोई हमें इसे हटाने की कोशिश करे, हमें इस पर कायम रहना है और अपनी जिंदगी को इसी पर तमाम कर देना है। फिर यहां से जब ईमान की हालत में जाएंगे तो यकीन है कि अल्लाह करीम अपने करम से नेमतों से माला माल फरमाएगा, जन्नत की नेमतें अता फरमाएगा। तो ये दुनिया की चंद दिनों की जिंदगी, ये ऐश व इशरत की जिंदगी, ये तायुशात की जिंदगी, ये लज्जतों की जिंदगी, ये चंद दिनों की जिंदगी है। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। और आपने देखा, जिनके सामने आखिरत होती है, जिनके सामने अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल के फरामीन होते हैं और उस पर यकीन होता है, वो किसी के झांसे में आने के बाद अपने ईमान को छोड़ती नजर नहीं आती। मुझे उम्मीद है कि हमारी कोई भी बच्ची दामन इस्लाम को अपने हाथों से नहीं छोड़ेगी, इस्लाम पर साबित कदमी का मुजाहिरा करेगी, इर्तिदाद के रास्ते पर चलने की बजाय दीन के रास्ते पर चलने की कोशिश करेगी।